जय श्री जगन्नाथ। प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगल कामना करंतु, समस्तंको भलरे रखि थांतु। सर्वप्रथमे मोर यूट्यूब चैनल तरफ समस्तंको हृदय भरा अभिनंदन। आज मु अष्टम श्रेणीर आउ एक सुंदर कविता आलोचना करने को जाऊँगी, जार नाम होछि वशिष्ठ ओ विश्वामित्र। तेबे ता पूर्वरु कविंक परिचय जानि नेबा। वशिष्ठ और विश्वामित्र कवितार कवि होउछंती अनंत पट्टनायक। से 1912 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1987 मसीह मृत्युवरण करथिले। से थिले आम ओडिया साहित्यर प्रगतिशील चिंताधारार जड़े विशिष्ट प्रवक्ता। कविंक लेखनीरू रक्त शिखा, शांति शिखा, तर्पण करे आजी, ओलोडा लोडा, छाईर छिटा इत्यादि गोटे गोटे स्रष्टापणर परिप्रकाश। तांकर अधिक कविदृष्टि थिला समाज को सचेतन करिबा। तांको साहित्यर मुख्य स्वर थिला श्रेणीहीन समाजर प्रतिष्ठा करिबा, अशिक्षा, धर्मांधता, अंधविश्वास इत्यादिर दूरीकरण एवं अत्याचार विरोधरे स्वर उत्तोलन करिबा। कविंकर अधिकांश कवितारे नूतन जुग एवं समाज पाई दायबद्ध आह्वान देखा मिले। तेबे एही कविताटी एक पौराणिक आख्यायित उपरे आधारित। उक्त कवितारे हिंसा, क्रोध, असहिष्णुता उपरे सद्भाव, प्रेम और क्षमार विजय घोषणा करा जाइछि। पारस्परिक बुझामणा और संप्रति व्यक्ति व्यक्ति मध्यरे निबिड़ संपर्क स्थापन करिबा एही कवितार अंतर्निहित वार्ता प्रदान करे। तेबे पिलामाने वर्तमान आमे वशिष्ठ और विश्वामित्र कविता को सुंदर स्वर देई आवृत्ति करने संगे संगे कठिन शब्दावली एवं भावार्थ को पढ़िबा एवं बुझिबा। श्रावणर वर्षा पड़े झरे, आश्रमर तरु तृण परे। श्रावणर वर्षा पड़े झरे, आश्रमर तरु तृण परे। इंगुदीर दीप उठे थरी, इंगुदीर दीप उठे थरी। महर्षिर तिमिरित घरे, श्रावणर वर्षा पड़े झरे, आश्रमर तरु तृण परे। श्रावणर वर्षा पड़े झरे, आश्रमर तरु तृण परे। एही पदरे थिबा कठिन शब्द गुड़िक होउछि तरु कहिले गछ, तृण कहिले घास, इंगुदी कहिले एक प्रकार गछ। एही गछर फड़रू तेल बाहर करा जाए। एहार तैल मुनि माने जटारे व्यवहार करुथिबारु एहाकू तापस तरु मध्य कुहा जाई थाए। तापरे तिमिरित घरे, तिमिरित घरे कहले कौन? अंधारुआ घरे। श्रावणर वर्षा पड़े झरी, आश्रमर तरु तृण परे। इंगुदीर दीप उठे थरी, महर्षिर तिमिरित घरे। ताहले एठारे कवि अनंत पट्टनायक प्रथम पदरे श्रावण मासर वर्षा विषय वर्णना करिछंती। श्रावण मासरे झिपिझिपि वर्षा हुए बा तुहाको तुहा वर्षा हुए। सही वर्षा जल आश्रम थिबा विभिन्न प्रकारर गछ ओ घासलता मानक उपरे झरी पड़ुछ बोली कवि लिखिछंती। तेबे पिलामाने वर्षा जल केउठी पड़ुछि ना आश्रमर गछ और पत्र गुड़िक उपरे वर्षा जल पड़ुछि। पुणी कवि लिखिछंती इंगुदीर दीप उठे थरी, महर्षिर तिमिरित घरे। अर्थात वशिष्ठ महर्षिंकर अंधारुआ घर भितरे इंगुदी तलरे जड़ुथिबा दीपटी थरी उठुछि। कारण कौन? कारण होउछि श्रावण मासरे वर्षा हेबा संगे संगे मृदु पवन मध्य प्रवाहित हुए। सही पवनर प्रभाव
ମହର୍ଷି ଆଶ୍ରମରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟି ଥରି ଉଠୁଛି। ତେବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠାରେ ଦୀପ ଶିଖାଟି ଥରି ଉଠୁଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଆଶ୍ରମରେ ଦୀପ ଶିଖାଟି ଥରି ଉଠୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଦୀପଟି କାହିଁକି ଥରି ଉଠୁଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ହାଲୁକା ପବନ ହେଉଛି ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଦୀପ ଶିଖାଟି ଥରି ଉଠୁଛି। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ବରଷି ଯା, ଗଛ ପତର ଘାସକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯା। ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ବରଷି ଯା, ଗଛ ପତର ଘାସକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯା। ଥିରି ଥିରି ପବନେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ, ଥିରି ଥିରି ପବନେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ, ଦୀପ ଶିଖାଟିକୁ ତୁ ଥରେଇ ଦେଇ ଯା। ଦୀପ ଶିଖାଟିକୁ ତୁ ଥରେଇ ଦେଇ ଯା। ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ବରଷି ଯା, ଗଛ ପତର ଘାସକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ଲବଣ ତ ନାହିଁ ମହାମତି। ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୃଦୁ କହିଲେ କୋମଳ, ଭାଷେ କହିଲେ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାସିବା, ଯେପରି ଡଙ୍ଗା ଭାସିବା, ସମୁଦ୍ର ଡଙ୍ଗା ଭାସିବା। ଭର୍ୟାକାର ଭା ଦନ୍ତସ୍ୱର ଏକାର ସେ ଭାଷେ କହିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାସିବା। ତାପରେ ସୂଚାଇଲେ, ସୂଚାଇଲେ କହିଲେ କ'ଣ? ଜଣାଇଲେ। ଲବଣ କହିଲେ ଲୁଣ। ମହାମତି କହିଲେ ମହାନମତି। ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପତ୍ନୀ। ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି, ଲବଣ ତ ନାହିଁ ମହାମତି। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦୀପ ଶିଖାଟି ଥରି ଉଠୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ମହାମତି, ଘରେ ତ ଲୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି କେମିତି? ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା କିପରି? ଲୁଣ ବିନା ପରା ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଲୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? କିଏ କହିଲେ? ଲୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆସି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ? ନା ଲୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଲୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ଶୁଣ 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 ଆହେ ଋଷି ମହାମତି, ଲୁଣ ନାହିଁ ଘରେ ରନ୍ଧନ କରିବି କେମିତି। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କବି
ତୃତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ। ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ। ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ, ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ, ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ। ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ତରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ମଧୁମୟ ସୁରେ କହିଲେ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ, କିଞ୍ଚିତ କହିଲେ ଅଳ୍ପ। ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ। ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ, ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଘରେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ, ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ପରା ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଘର ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମାଗି ନେଇ ଆସ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ସିଏ? ନା ସେ ଅତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ କହିଲେ ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମାଗି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବୋଇଲେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଶୁଣ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଯାଇ ଲୁଣ ଘେନି ଆସ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କତି। ବୋଇଲେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଶୁଣ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଯାଇ ଲୁଣ ଘେନି ଆସ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ପାଇସାରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ, ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ। ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ, ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଗଣ, ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଗଣ, ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ। ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ, ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ। ରୋଷେ କହିଲେ ରାଗରେ, ଦେବୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯିଏକି ଆମର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଫୁରିତ କହିଲେ ଥରିବା, ଅଧରେ କହିଲେ ଓଠରେ, କାହିଁ କହିଲେ କାହିଁକି, ଆତତାୟୀ କହିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ, ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଗଣ, ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୁଣ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଋଷିପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ କ'ଣ କଲେ? ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ। ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗରେ ଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର
ଓଠ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଏମିତି ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଗଲେ? କାରଣ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା କଥା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ରାଗରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବେଇଲା ପରି ଓଠକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ। ତେବେ ଏଠାରେ କାହାର ଓଠ ରାଗରେ ଥରିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ବୋଧରେ? ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ଓଠ ରାଗରେ ଥରିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ, ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଘରକୁ ଯିବି? ସେଇ ଆତତାୟୀ, ସେଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖड्गରେ ହାଣି ପକାଇଛି, ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଲୁଣ ଆଣିବାକୁ ଯିବି? ନା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରଗଣ ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ, ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରଗଣ ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅରୁନ୍ଧତୀ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତେବେ ଏଠାରେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହାଯାଇପାରେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘର ଯିବା କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ଯେ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ କରିଅଛି ବୋଧ, ଓଠ ଥରି ଯାଏ ଅତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କବି ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜନନୀ ମୂଷକାତୁରା ତା ଆଶ୍ରମେ ଯିବି କେଉଁପରି, ଜନନୀ ମୂଷକାତୁରା ତା ଆଶ୍ରମେ ଯିବି କେଉଁପରି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି, ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପହାସ ପରି, ଜନନୀ ମୂଷକାତୁରା ତା ଆଶ୍ରମେ ଯିବି କେଉଁପରି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜନନୀ କହିଲେ ମା, ଶୋକାତୁର କହିଲେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର, ଅଦ୍ଭୁତ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଉପହାସ କହିଲେ ଥଟ୍ଟା। ତେବେ ଜନନୀ ମୂଷକାତୁରା ତା ଆଶ୍ରମେ ଯିବି କେଉଁପରି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି, ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପହାସ ପରି। ଏହି ପଦରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ମୁଁ ଜଣେ ମା, ମୁଁ ଜଣେ ଜନନୀ। ଆମ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମରଣର ମୁହଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ମୋ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାର ପୁତ୍ରହରା ଦୁଃଖ ତୁମେ କେମିତି ବୁଝିବ? ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରକୁ ମୋତେ ପଠାଇ ପାରୁଛ କେମିତି? ମୁଁ ତା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ? କେମିତି ତୁମେ ମୋତେ ପଠାଇବାର ଆଦେଶ ଦେଇପାରୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ତୁମର ଏ ଆଦେଶ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛି, ମୋତେ ଉପହାସ କରୁଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଏ, କିପରି ମହର୍ଷି ଦେଇ ଯେ ପାରୁଛ ଏପରି ହୀନ ଆଦେଶ, କିପରି ମହର୍ଷି ଦେଇ ଯେ ପାରୁଛ ଏପରି ହୀନ ଆଦେଶ, ଜନନୀ ହୋଇ ମୁଁ ଭୁଲି ଯେ ପାରୁନି
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାଶ ମହର୍ଷି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାଶ। ସେହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାରି ଆମ ପୁତ୍ର ସାଜିଲା ଯେ ଆତତାୟୀ। ସେହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାରି ଆମ ପୁତ୍ର ସାଜିଲା ଯେ ଆତତାୟୀ। ତାହାରି ଆଶ୍ରମେ ଯିବି ମୁଁ କିପରି ଲବଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ଲବଣ ମାଗିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ପଦକୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି? ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ, ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ। ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ, ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଏହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ନୁହେଁ ଦେବୀ, ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆମକୁ ଲବଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସେହି ଧର୍ମର ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ ଦେବୀ, କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଶୁଣ ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ସେ ଆମର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ଆତତାୟୀ ନୁହେଁ, ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରେ ନା ଦେବୀ, ଘୃଣା କରିପାରେ ନା। ବରଂ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ, ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବାସ୍ତବରେ କବି ଏଠାରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇପାରେ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ, ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଆତତାୟୀ, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ତଥା କ୍ଷମା ଗୁଣର ମହନୀୟତା ଗୁଣ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ରାଗ, କ୍ରୋଧ ସବୁ ହାର ମାନି ନେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପହାସ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପହାସ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପହାସ। ହେଉ ତା କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ ମୋର ମନ, ହେଉ ତା କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ ମୋର ମନ, କ୍ରୋଧର ହେଉ ବିନାଶ। ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପହାସ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଉପହାସ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ପଦରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସ ଶୁଣିବା। ଭଲ ପାଓ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ। ଭଲ ପାଓ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ। জীবন এ রক্তে অরুণিত, জীবন এ রক্তে অরুণিত, নহি থান্তা আর্ত হাহাকারে।
ଭଲ ଭଲ ପାଅ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ। ଭଲ ପାଅ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ। ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତେ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଟି ଅରୁଣିତ କହିଲେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ବା ରକ୍ତାକ୍ତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଆତତାୟୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେନା, ବରଂ ତାର ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଭଲ ପାଅ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେ ତୁମକୁ ଏତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମହର୍ଷିର ଆଖ୍ୟା ତୁମେ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ? ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତେ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭାସି ନଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରର ରକ୍ତରେ ଏ ଧରାବକ୍ଷ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏତେ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିନଥାନ୍ତା, ଏତେ ହାହାକାର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ମାତୃ ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରି ମଧ୍ୟ ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରି ଜଣେ ପୁତ୍ର ହନ୍ତା ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି କହିପାରୁଛ କେମିତି? କେମିତି ତୁମେ କହିପାରୁଛ? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, କେମିତି ଗ ତୁମେ କହି ଯେ ପାରୁଛ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ତାକୁ। ମହର୍ଷି ବୋଲି ତ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା ଆମକୁ। କେମିତି ଗ ତୁମେ କହି ଯେ ପାରୁଛ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ତାକୁ। ବାସ୍ତବରେ ପୁତ୍ର ହରାଇଥିବା ମାଟିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାଏ ପୁତ୍ର ହରାଇବାର ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଦେବୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ପଦରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଜଣାଇଲେ ସଧିରେ ବଶିଷ୍ଠ, ଜଣାଇଲେ ସଧିରେ ବଶିଷ୍ଠ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ତଳୁ ସ୍ମିତ ରେଖା ତଳି। ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଧିରେ କହିଲେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ କହିଲେ ଦାଢ଼ି, ସ୍ମିତରେଖା ତଳି କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି। ତେବେ ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଜଣାଇଲେ ସଧିରେ ବଶିଷ୍ଠ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ତଳୁ ସ୍ମିତରେଖା ତଳି। ଏହି ପଦରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମୋହନୀୟ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଥରେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଦିନ କ୍ରୋଧିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରାଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋ ଶରୀର ହେଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ସେଦିନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାଜଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପଦରେ କିଏ କାହାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଉତ୍ତରରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ?
ଜଣାଇଲେ ସଧିରେ ବଶିଷ୍ଠ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ତଳୁ ସ୍ମିତରେଖା ତଳି। ଏହି କଥାଟି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ନିଜ ଦାଢ଼ି ତଳରୁ ସ୍ମିତହାସ ବା ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ମହର୍ଷି କେଉଁ କଥାଟି ନିଜର ଦାଢ଼ି ତଳୁ ସ୍ମିତହାସ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା କଥାଟି କହିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଠ ବୁଝିଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।